teachers, students and dignitaries, and a very warm welcome to our Doctor's Day celebration. Today is all about honoring the incredible healers who bring hope, healing and comfort into our lives every single day. Absolutely, Hansika. They say that where the art of medicine is love, there is also a love of humanity. Today, we gather to say a massive thank you to our doctors for their sleepless nights, selfless dedication and unwavering commitment. To begin this auspicious morning, let us invoke the blessings of Almighty. We request everyone to stand for the invocation. குளிர்வன் குடை போன்று அங்கனுலகலிதலான் ஞாயிறு போற்றுதும் காவிரி நாடும் திரிதலான் மாமழை போற்றுதும் நாமனின் வேலி உலகிற்கவனலி போய் மேல் நின்று தான் சுரத்தலான் ஓம் அசதோ மா சர்க்கமய தமசோ மா ஜோதிர்கமய மிருத்யோர்மாமிருதம் கமய ஓம் Shanti, Shanti, Shanti. Thank you everyone. Please and set the tone for the event. We need someone to officially roll out the red carpet. Well said, Dashni. To deliver the welcome note, here we have Head of Research Boy Nitish Kumar. A very good morning to our distinguished chief guest, Dr. G. Vel Murugan sir, our respected principal. A very good morning to our distinguished chief guest, Dr. G. Vel Murugan sir, our respected principal, Dr. Shivashakti Balan sir, teachers and my dear friends. It is a distinct privilege to extend a warm and heartfelt welcome to our chief guest, Dr. G. Vel Murugan sir, Deputy Director of Health, ICDS. Sir, your remarkable 19-year journey in public health and your dedication service to society are truly inspiring. As a visionary administrator, your contributions to the Integrated Child Development Service have been pivotal in transforming public health care across Tamil Nadu. Your leadership has driven critical statewide initiatives, including the successful rollout of the Poshan Abhiyan scheme, robust infrastructure development in order to reduce the infant and maternal mortality, and targeted nutrition tracking systems at the Anganwadi centers to fight childhood malnutrition. Your unwavering commitment to the community welfare has earned you numerous accolades, including the prestigious Excellence in Service Award on 7 separate occasions. Furthermore, your exemplary leadership, resilience and frontline strategy during the COVID-19 pandemic have garnered special recognition and stand as a shining example for us all. On behalf of our principal, Dr. Shivashakti Balan sir, as well as the teachers and the student body of KRM Public School, we deeply honored to have you here with us today. We are eagerly looking forward to your valuable insights and wisdom. Once again, a warm and heartfelt welcome to you, sir. Thank you so much for those gracious words and for making everyone feel so incredibly welcome today. Moving forward, it is the time to express our deep gratitude and respect. We are immensely privileged to have some truly eminent personalities gracing us with their presence today. Exactly, and tradition demands that we honor our esteemed guest, Dr. G. Vel Murugan, MBBS, MPH, Deputy Director of Health, ICDS. I request our principal, Dr. Shivashakti Balan sir, to come up on stage for the guest felicitation. At one of the most anticipated segments of our event, hearing from a leader in the medical fraternity is always a source of immense inspiration. I couldn't agree more. It is
invite our honorable chief guest for the guest speech. Please put your hands together for Dr. G. Vel Murugan. I wish you all happy Doctors Day. You all are the future doctors. Okay, so advancedly I am wishing you all, and I thank you all, and especially our principal and teachers, and talking before you as a medical fraternity person, and it's my pleasure to give some speech about myself and how I came to this position. So just Tamil la pesalama? Yes, sir. Thank you. எனக்கு இந்த வாய்ப்பு அளித்த நமது பள்ளி முதல்வர் மற்றும் ஆசிரியர் பெருமக்கள், மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் இந்த மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ஒரு 1 வீக்காக கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தோம். ஸோ சிஸ்டர் தான் அவங்க கால் பண்ணப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் வெளியில் இருந்தேன், அதனால் சடனாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியல. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் எல்லாமே என்னோட டாக்டர் மூலியமாக, 2 டாக்டர்ஸ், both are doctors only MBBS. One has finished and the second one is in the second year. ஸோ அது நான் மெடிசன் லைனில் இருந்தனால அவங்களையும் டாக்டர் அதனால ஐ கேன் கைட் தம், அதனால அப்படியே படிக்க வச்சுருக்கிறேன். ஸோ நீங்கள்லாம் ஃப்யூச்சர் டாக்டர்ஸ், உங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டேன், எல்லாம் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பீப்புள். நான் ஸ்கூலோட ஹிஸ்ட்ரி படித்து பார்த்தேன். ரியலி கிரேட் ஸ்கூல் அண்ட் வித் அ கிரேட் ஹிஸ்ட்ரி. அந்த அளவுக்கு நான் வந்து ஏதோ சின்ன ஸ்கூலாக இருக்கும் அப்படி, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நான் இந்த ஸ்கூலில் என்னோட சின்ன டாக்டர் வந்து 10th எக்ஸாம் சென்டராக இருந்துச்சு. அப்போ நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஐ விசிட்டட் தி ஸ்கூல். ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஹிஸ்ட்ரி தெரியாது. பட் நேற்று இந்த ப்ரொஃபைல் படித்த பிறகு ஐ வாஸ் ஷாக்ட் ரியலி. ஐயோ, இவ்வளோ பெரிய ஸ்கூலுக்கு நான் சின்ன ஆள், என்ன பெரிய இதுக்கு கூப்பிட்றாங்களே அப்படின்னு நினச்சி நான் இது படித்த பிறகு அட்லீஸ்ட் என் கொலீக்ஸ் நிறைய பேர் தே ஆர் கிரேட் பீப்புள் ஆர் டாக்டர்ஸாக இருக்காங்க, அவங்களே யாரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பேன் நான் அப்படின்னு நினச்சேன். சரி, லாஸ்ட் மினிட்ல சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாக்டர் அனந்தராமன் இஸ் இன் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல். இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இது இன்டர்நேஷனல் கார்டியாலஜிஸ்ட். இன்னைக்கு அவங்க உலகம் முழுந்தும் பறந்து சர்ஜரிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான், ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். விதவுட் எனி நைஃப் அண்ட் சர்ஜரி he is doing replacing the walls of the heart. ஸோ அந்த மாதிரி அப்புறம் இன்னொரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு டாக்டர் பழனிக்குமார் சொல்லிட்டு ஈரோடில் இஸ் அ ஸ்பைன் சர்ஜன். அவர் தான் என் காலத்துலேயே 2 சர்ஜரி பண்ணிட்டேன். அதில் ஒரு சர்ஜரி அவர் பண்ணார், இன்னொரு சர்ஜரி வந்து அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணேன். ஸோ அந்தளவுக்கு தேர் ஆர் கிரேட் டாக்டர்ஸ் தேன் மீ. ஸோ நான் அவங்களாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கலாமான்னு யோசித்தேன். பட்டு ஷார்ட் டைமில் மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே பரவாயில்ல அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்திருக்கேன். என்னோட கடந்த கால வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒன்றும் பெரிய ஆள் கிடையாது. எங்கள் அப்பா வந்து 5th ஸ்டாண்டர்ட் தான், அவங்க அப்பா வந்து விவசாயி, அம்மா வந்து விவசாயி. அந்த காலத்தில் வந்து சாப்பாட்டுக்கே பஞ்சமுறை அவங்கள கூடும் கஞ்சியும் குடிச்சு வளர்ந்த ஒரு அம்மா. அந்த மாதிரி ஒரு தாய் தாப்பு வந்து பிறந்தவங்க தான் நாங்கள் 5 பேர். நான் தான் மூத்தவங்க வீட்டில். எனக்கு கீழே ஒரு தம்பி, 3 தங்கை. எல்லாருமே சின்ன கிராமம் தான், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம். அந்த கிராமத்தில் பார்த்திங்கன்னா 10th 12th தாண்டினா ஒருத்தரும் கிடையாது. ஒரு 60 வீடுகள் எல்லாமே குடிசை தான். எங்கள் வீடு மட்டும்தான் பக்கா பில்ட் ஹவுஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா அப்பா வந்து ஒரு நல்ல கம்பெனியில் பாம்பேயில் ஒர்க் பண்ணாங்க. அதனால் அந்த மணியை வச்சு அவர் எங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்காக அங்கே வந்து சேர்த்து 10th வரைக்கும் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலு, 11th 12th வந்து ஸ்டேட் போர்டாக அட் சைடு வேறு ஸ்கூலில் படித்தேன். படிக்கும் போதெல்லாம் நான் வந்து ஏதோ விளையாட்டு பிள்ளை மாதிரி தான் படித்தேன். ஸ்போர்ட்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டட். ஐ வாஸ் அ ஃபுட்பால் பிளேயர் இன் ஸ்கூல் அண்ட் ஆஸ் வெல் இன் காலேஜ் ஆல்சோ. ஸோ ரன்னிங் அத்லெட்ஸ்லாம் நிறைய இன்னும் வச்சுருக்கேன் சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம். இப்போ கிளாஸ் குரூப்லலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சர்டிஃபிகேட்ஸாக எடுத்து பார்த்துட்டு கொஞ்சம் சந்தோஷப்படும், இப்படிலாம் இருந்திருக்குமா அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஜாலியாகவே நல்ல ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டி. ஆனுவல் டேல எல்லா ஆனுவல் டேலையும் என்னை டீச்சர் கூப்பிட்றாங்க ஒரு டான்ஸ் போடுறதுக்கு. அந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடுவேன். நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே இருந்தது. 10th முடிஞ்ச பிறகு எங்கள் அப்பாவோட ஆம்பிஷன் என்ன, நீ டாக்டர் ஆகணும். ஆனால் அப்போல்லாம் வந்து டாக்டர் ஆகிறது எப்படின்னா ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு இப்போ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லாம் கிடையாது. என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஃபஸ்ட்டு 87 லாஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி. அதுக்கு பிறகு தான் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லி தனியாக வந்தது 87. ஸோ அதுக்கு பிறகு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னு கொண்டு வந்தாங்க. அது வந்து அந்த வழி தெரியாது எனக்கு, எப்படி போகணும், எதை படிக்கணும், என்ன படிக்கணும்னு தெரியாது. ஸோ when I entered in the 11th standard, my teachers guide அவங்க தான் சொன்னாங்க,
இந்த பாருப்பா இந்த மாதிரி இருக்குது, பிசிபி ஃபார் மெடிசன், பிசிஎம் ஃபார் இன்ஜினியரிங் அண்ட் அன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது. அது ஒரே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தான். அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மார்க் வந்து பிசிஎம்னா இப்போ இன்ஜினியரிங், அதில் ஒரு 200 மார்க்ஸ் எடுத்துப்பாங்க, இது ஒரு 50 மார்க்ஸ். பிசிபினா 200 மார்க்ஸ், பிசிபி இதில் அது ஒரு அக்ரிகேட் 200 மார்க்கு, என்ட்ரன்ஸ் மார்க்கு அவுட் ஆஃப் 120 கொஷின்ஸ் இட் வில் கன்வெர்ட் டு 50 மார்க்ஸ். அந்த 250க்கே ஒரு கட் ஆஃப், அந்த கட் ஆஃப் வச்சு தான் அப்போல்லாம் வந்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருக்குன்னு எங்கள் டீச்சர் கைட் பண்ணாங்க. என்னோடய ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் கைட் பண்ணி அதன் பிறகு நான் எம்பிபிஎஸ் கூட அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படித்ததில்லை. 11th to 12th சினிமா, ஒரு சினிமா கூட பார்த்துக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி சினிமாலாம் ஒரு சினிமா பார்த்துக்கிறேன். டிவி எல்லாம் வந்து எங்கள் வீட்டில் தான், எங்கள் கிராமத்தில் ஃபஸ்ட்டு டிவி கலர் டிவின்னு கொண்டு வந்து, அப்போல்லாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட். அந்த டிவியில் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் சண்டே மட்டும் ஒரு ஃபிலிம், அந்த ஃபிலிம் கூட பார்க்க மாட்டேன். எல்லாம் வீட்டில் உட்காந்து பார்ப்பேன், நான் மாடியில் உட்காந்து படிச்சுருக்கேன். அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க். நைட்டு காலையில் 7 மணிக்கு 4 சப்ஜெக்ட் டியூஷன், மேக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, 4 சப்ஜெக்ட் டியூஷன். 11th லீவுன்னு எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் மும்பை போனாங்க, நான் எங்கேயும் வரலன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் உட்காந்து 4 சப்ஜெக்ட்டையும் ஒரு ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன், படித்து முடிச்சிட்டேன் டியூஷன் வச்சு. அதன் பிறகு 12th வந்து அந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் எப்படியாவது வாங்கினேன். ஏன்னா நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறாங்க. இப்போ மாதிரி லட்சக்கணக்கில் காசு கொடுத்து படிக்க வேண்டாம்ங்கிற ஒரு வழி இருக்கும்போது வழிகாட்டி இருக்கிறாங்க. அந்த வழியை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவு டாக்டர் ஆகியே தீரணும்னு ஒரு வெறியில் படித்தேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு இன்ஸ்பிரேஷன் என்னென்னா, 82ல் எங்கள் தாத்தா வந்து மாடியிலேருந்து கீழே விழுந்து ஸ்பைனல் இது சர்வைக்கல் போன் ஃப்ராக்சர். யூ வாஸ் அட்மிட்டட் திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜ். இப்போ அவருக்கு எங்கள் வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போகும்போது அங்கே அந்த டாக்டர்ஸ்லாம் அந்த ஒயிட் கோட் போட்டு போகிறத பார்த்தா எனக்கு கொஞ்சம் பொறாமையாக இருக்கும். என்ன ஒரு கெத்து, டாக்டர்ஸ் ஒயிட் கோட் போட்டு இந்த மாதிரி நம்மளும் ஒரு நாளைக்கு போட்டால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப ஒரு ஆசையை வளர்த்துக்கிட்டார். ஸோ அது ஒன்று. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ நமக்கு வழி தெரிஞ்சிச்சு, இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த 11th 12th அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படித்து நல்ல மார்க் வாங்க. இது உண்மையை சொன்னால் நான் இங்கிலீஷ் தமிழ் தான் படிக்கவே இல்லை. எனக்கு வந்து டார்கெட் ஒன்லி திஸ் 4 சப்ஜெக்ட். டோட்டல் மார்க்கு வந்து ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டில் வாங்கின அவசியமே இல்லை. ஸோ அந்த 4 சப்ஜெக்ட் மட்டும் அவ்வளோ தரும். கிட்டத்தட்ட இந்த அந்த 1 இயரில் 3 times we have revised கம்ப்ளீட்லி. ஸ்கூலில் ப்ளஸ் டியூஷன் இதெல்லாம் வச்சு 3 times ரிவைஸ் பண்ணோம். அப்புறம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அந்த சப்ஜெக்ட் அப்போ வந்து இந்த நீட் மாதிரி கிடையாது. ஸோ இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து அவங்க ஸ்டேட் போர்டு தனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். ஸோ அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து சென்னையில் வந்து ஒரு கோச்சிங் சென்டரில் சைதாப்பேட்டையில் படிச்சுட்டு அதன் பிறகு அது எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணி ஐ வாஸ் வெயிட்டிங். ஃபைனலி ஒன் சண்டே பேப்பரில் நியூஸ் வந்து அந்த கேண்டிடேட்ஸ் இஸ் செலக்டட் ஃபார் மெடிக்கல் காலேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என் நம்பர் இருந்துச்சு. அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்தவன், அப்பா அம்மா படிக்காதவங்க. இப்போல்லாம் இதெல்லாம் பேப்பரில் மீடியாஸ்லாம் நிறைய காமிப்பாங்க. இவங்க அப்பா வந்து ஒரு இந்த குழந்தை வந்து கூரை வீட்டில் படித்தது, இந்த குழந்தை வந்து ஒரு விவசாயி, ஒரு வண்டி ஓட்டுறவர், ஆட்டோ ரிக்ஷாவோட குழந்தை, மெடிசின் ஆகிடுச்சு, ஐபிஎஸ் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது எவ்வளோ பேர். அந்த காலத்தில் அப்படி மீடியா கிடையாது. நான் அன்றைக்கும் அப்படி நினச்சி கொஞ்சம் வருத்தப்படுது. சரி நம்ம அப்பாவும் அன்றைக்கி பெருமைப்படுத்திக்கலாமே, இந்த மாதிரி மீடியா இருந்துச்சுன்னா வெளியே தெரிஞ்சிருந்தா எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க அப்பா அம்மா. பட் இருந்தாலும் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு இன்னும் ஊரில் அவ்வளோ மரியாதை இல்லை, அவ்வளோ மரியாதை. ஏன்னா நான் மட்டும் இல்லை, இதே மாதிரி என் தம்பிக்கு சொல்லி அவனும் அதே மாதிரி படித்தான். அவனும் டாக்டர், இஸ் அன் ஆர்த்தோபெடிஷியன். அதே மாதிரி என் தங்கச்சி ஒரு இன்ஜினியர் தங்கச்சி, அவங்களும் அதே மாதிரி படித்தாங்க, இன்ஜினியர். நான் யூனிவர்சிட்டியில் இன்ஜினியர். இன்னொரு ஒரு தங்கச்சி பிகாம், அவங்க மட்டும் படிக்கல, ஏன்னா அவங்க ஆர்ட்ஸ் லைன் எடுத்தாங்க. இன்னொரு தங்கச்சி படிக்க முடியல, அவள் வந்து அவளுக்கு அவ்வளோதான் இருந்துச்சு, நாங்கள் விட்டுட்டோம். ஸோ வழிகாட்டினேன் நான் வந்து எப்படி எனக்கு என் டீச்சர்ஸ் வழிகாட்டினாங்க, நான் என் தம்பி தங்கச்சி வழிகாட்டினாங்க, நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கும். ஸோ படிப்பு வந்து நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் அந்த பீரியடில் நம்ம நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போங்க, எவ்வளோ விளையாட்டு பிள்ளையாக இருக்கிறீங்களோ எப்படி எவ்வளோ இருங்க. ஆனால் அந்த டைம் வரும்போது யூ ஹேவ் டு டார்கெட். அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணணுன்னா அந்த டைமில் யூ sacrifice all the other activities. எல்லாம் தூக்கத்தை இழந்து படிக்க வேண்டியது. நானும் சாப்பிடாம படிக்கும்போது பசி எடுக்காது எனக்கு. என் அம்மா தான் அவ்வளோ கஷ்டம், ஒரு வாய் சாப்பிட்டு படிங்க அப்படிம்பாங்க. அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு படித்தோம். படித்து அந்த நம்ம அதாவது நம்ம கோல் அட்டைன் பண்ணோன்னா அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம், பெருமிதம். அது என் தாய் தகப்பனுக்கு வாங்கி கொடுத்து. இன்னும் இந்த ஊரில் வந்து படிக்காதவங்க 2 பேரும் படிக்காதவங்க பிள்ளைங்களை டாக்டர் படிக்க வச்சுட்டாங்கன்னு ஊரில் இன்னும் பெருமையாக பேசுவாங்க. அது ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவாக்கும் தன் மகனை சான்றோர் என கேட்ட தாய் அப்படின்னு இன்னைக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அந்த பேர் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன்னா இன்னும் சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ பெருமையாக இருக்கும். அவங்க பட்ட கஷ்டத்துக்கு
ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷனில் நல்ல ஊரில் பேரும் மதிப்பும் கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம வாழ்ந்து காமிச்சோம். ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணுங்கள், நீங்கள் எப்படி இது செட்டக்கார பிள்ளைங்களோ அல்லது அப்பா அம்மா சொல்லி கேட்காம இருக்கணும். ஆனால் வாழ்க்கை வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்குற ஒரு நல்ல கல்வி. தகப்பனார் சொல்லுவார், சொத்துல என்கிட்ட கேட்காது அப்படின்றார். அப்படியே ஃபியூச்சரில் சொத்து கொடு அது கொடுன்னு வச்சிருந்தார். நான் எதுவுமே கேட்குறேன், உனக்கு கல்வி கற்பிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ வேணாலும் செலவு பண்ணுறேன், ஆனால் ஃபியூச்சரில் சொத்து உனக்கு நான் கொடுக்குற ஒரே சொத்து கல்வி தான். அதே மாதிரி நான் படித்தேன். இன்னைக்கு நான் எங்கள் அப்பாவோட அதிகமாக சேர்த்து வச்சிருக்கேன். அது எல்லாமே இந்த கல்வியால் வந்தது, இந்த டாக்டர் படிப்பினால. எனக்கு பேரும் புகழும் மரியாதை கிடைச்சது இந்த டாக்டர். இன்னும் நிறைய படிச்சிருக்கு, சொத்து வாங்கியிருக்கலாம். ஏன்னா என்னோட லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் கிராமத்துலேருந்து வந்ததுனால எனக்கு வந்து அந்த கிராமத்து மக்களுக்கு ஏதாவது சேவை பண்ணணும்னு ஒரு எண்ணம். சம்பாதிக்கிறது அதாவது என்ன, மெடிசனில் வந்து நான் கிளினிக்கல் அண்ட் கிளினிக்கல் சைடுன்னு. நான் கிளினிக்கல்னால் இப்போ இந்த டீச்சிங் சைடில் அல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைடில் போவோம். கிளினிக்கல் சைட்னா ஃபுல்லாகவே ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க. அதாவது இப்போ அனஸ்தீசியா, சர்ஜரி, மெடிசன், கைனகாலஜிஸ்ட், பீடியாட்ரிஷியன்ஸ், ஆர்த்தோபெடிஷியன், இவங்கெல்லாம் கிளினிக்கல் சைட். இப்போ பெத்தாலஜி, மைக்ரோபயாலஜி, பயோகெமிஸ்ட்ரி, அனாட்டமி, அது போக டைரக்டர்ஸ், இந்த மாதிரி போகிறதா இது வந்து நான் கிளினிக்கல் சைட். ஸோ நான் வந்து என்னென்னா, நான் கிளினிக்கல் சைட்னா நமக்கு கீழே கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 பேர் 1000 பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. we can order them to work. ஸோ அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து தான் நான் வந்து 2007 தான் சர்வீஸ் ஜாயின் பண்ணேன். ஜாயின் பண்ண பிறகு ஆஸ் அ மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஜாயின் இன் வெல்லூர் சென்னை ஹெல்த் யூனிட் டிஸ்ட்ரிக்ட். அங்கே ஜாயின் பண்ணப்போ மெடிக்கல் ஆஃபீஸரை ஜாயின் பண்ணி அது ஒரு சாதாரண பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர். அந்த ஹெல்த் சென்டரில் வந்து ஒரு 30 பெட் ஹாஸ்பிட்டல், 30 பெட் வார்டு இருக்கும். அந்த வார்டில் வந்து ஜஸ்ட் அந்த ஸ்டெரிலைசேஷன்ஸ், ஃபேமிலி பிளானிங் சர்ஜரி மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க. அது வந்து வாரத்துக்கு ஒரு கேஸ் 2 கேஸ் பண்ணுவாங்க. நான் 2007 சொல்கிறேன். அப்போ அந்த தியேட்டர் வந்து மூடியே இருக்கும், யாருமே வந்து அதை இனிஷியேட் பண்ணல, ஒர்க் பண்ணணுன்னு. இப்போ டைரக்டர் வந்து டெபுட்டி டைரக்டர், வெல்லூர் டைரக்டர்னு சொன்னாங்க, இதை வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு. நாங்கள் ஒரு 4 டாக்டர்ஸ், ஒரு அனஸ்தட்டிஸ்ட், ஒரு சர்ஜன், மைசெல் அண்ட் இன்னொரு மெடிக்கல் ஆஃபீஸர், 4 பேர் சேர்ந்து அந்த 30 பெட் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து சர்ஜரி பண்ண ஆரம்பித்தோம். எல்எஸ்சிஎஸ் சர்ஜரி பண்ணது ஜூலை 14, 2007 ஃபஸ்ட்டு சர்ஜரி ஸ்டார்ட் பண்ணும். அதாவது பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர். நீங்கள்லாம் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்லையும் டெர்ஷரி கேர், செகண்டரி கேர், ஜிஹெச்லேயும் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க. நாங்கள் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் சர்ஜரி பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஃபஸ்ட்டு கேஸ் அன்னைக்கு அந்த பிஎஸ்சி நான் 3.5 years ஒரு 25 பிஎஸ்சிலேருந்து கேசஸ்லாம் கூலிங் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் அங்கேருந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. அப்படி ரெஃபர் பண்ணி ஐ காட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் வெல்லூர் டு திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகும்போது அந்த பிஎஸ்சி வந்து மந்த்லி we are doing 75 to 80 cesarean cases and around 47 normal deliveries and around 90 to 100 sterilization cases, family planning cases. இவ்வளோ கேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த சின்ன குக்கிராம் தான். சோளிங்கர் ஸ்டேஷன் இருக்கும். நீங்கள் வெள்ளூர் போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா சோளிங்கர் ரயில்வே ஸ்டேஷன், அது பக்கத்துலேயே பேசும். அந்த கிராமத்தை அவ்வளோ பிஸியாக ஆக்கி விட்டோம். 2 மணிக்கு மேலே ஹோட்டலுக்கு சாப்பாடு கேட்டால் கிடைக்காது. ஏன்னா அந்த சின்ன கிராமம், அவங்க அந்த ஊருக்கு எவ்வளோ பேர் சாப்பிட்றாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சமைச்சிருப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு ஊரை கம்ப்ளீட்டாக டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணோம். நியர்பை ஹாஸ்பிட்டலில் எல்லாமே கேசஸ்லாம் குறைஞ்சிச்சு. முக்கியமாக டெலிவரி கேசஸ். அவங்களாம் என்கிட்ட வந்து ஏதாவது கேஸ் ரெஃபர் பண்ணுங்க சார், உங்களுக்கு ஏதாவது நாங்கள் பார்த்து செய்கிறோம் இப்படிலாம் வந்து கேட்டாங்க. இது ஓப்பனாக நான் சொல்கிறேன். அந்த அளவுக்கு we have done a service to the, இது எல்லாமே ஃப்ரீ. அவங்க வந்து சர்ஜரி முடித்து 10 நாளைக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பாங்க. அதன் பிறகு நல்லா இருக்க மதர்ஸ்லாம் நாங்கள் எல்லாம் ஊண்டெல்லாம் கிளியர் ஆன பிறகு வீல் செல்தான். அது கூட்டிகிட்டு வர்றதும் வண்டி, போய் கொண்டு விடுறதும் வண்டி. அதுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட்டில் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி என்னோடய சர்வீஸை ஆரம்பித்து அந்த பிஎஸ்சி அந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அதன் பிறகு தான் இப்போ திருவள்ளூர் வந்தேன். திருவள்ளூர் வந்து தான் நான் இந்த இது எம்பிஹெச் பண்ணேன். எம்பிஹெச் பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் ஐ காட் ப்ரொமோட்டட் அஸ் அ ஹெல்த் ஆஃபீஸர். ஹெல்த் ஆஃபீஸர்னால் ஃபுல்லாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஹெல்த் ஆஃபீஸர் வந்து அப்புறம் திருநெல்வேலியில், ராணிப்பேட்டையில், ஃபஸ்ட்டு கோவிட்லாம் வந்து ராணிப்பேட்டையில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு வேவில். இட் வாஸ் எ நியூ டிஸ்ட்ரிக்ட் பைஃபேக்டட் பை ஃப்ரம் வெல்லூர். ஸோ நியூ கலெக்டர், நியூ டிடி, டைரக்டர் வந்து என்ன டிபிஹெச், டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த். அவங்க வந்து நீ வெல்லூர், நீ வந்து ராணிப்பேட்டை போங்க, அங்கே போய் கலெக்டர் அசிஸ்ட் பண்ணுங்க. போய்ட்டு அங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே டாக்டர் மிஸ் திவ்யதர்ஷினி சொல்லிட்டு கலெக்டர் அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. கரெக்டாக உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கேளுங்க, நான் தர்றேன். அந்த ஃபஸ்ட்டு வேவ் வந்து அவ்வளோ 8 மாதம் நைட்டெல்லாம் தூங்க முடியாது, அவ்வளோ கேஸ் வந்தது. அது அழகாக ஹேண்டில் பண்ணி கேஸு பேர்டனை குறைச்சோம்.
ஸோ இந்த மாதிரி போகிறதுனா அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுறேன், நான் ரொம்ப வந்து போகிறது கஷ்டமாக, நான் சென்னை பேஸ்ட் வந்து போகிறது கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு சென்னை கார்பரேஷன் கிட்டத்தட்ட 4 இயர்ஸ் இருந்தது. அப்போது இந்த செகண்ட் வேவ் தேர்ட் வேவில் அங்கே தான் வேக்சினேஷன் போட்டதெல்லாம் எங்களோட நான் ராயபுரம் ஜோனில் தான் ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ அந்த டைம்லையும் ஹெக்டிக் ஒர்க், அவ்வளோ ஹெக்டிக்காக இருக்கும் ஒர்க். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அதன் பிறகு இப்போ ப்ரொமோஷன் ஆகி தான் இப்போ டைரக்டராக வந்து ICDS இன்டெகிரேட்டட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் சர்வீசஸ் இதில் வந்து அங்கன்வாடிஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற 54,481 அங்கன்வாடிஸ். இந்த அங்கன்வாடிஸில் வந்து அந்த குழந்தைகளோட ஹெல்த்தை கண்காணிக்கிறது எங்களோட தம்பி சொன்ன மாதிரி மொத்தம் கிட்டத்தட்ட 35 லட்சம் குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க. இந்த 35 லட்சம் குழந்தைங்கள SAM சிவியர் அக்யூட் மால்நியூட்ரிஷன் அண்ட் மாடரேட் அக்யூட் மால்நியூட்ரிஷன் அண்ட் அடலசன்ட் கேர்ள்ஸில் வந்து அனிமியா ஃப்ரம் 14 to 18 years old அடலசன்ட் கேர்ள்ஸ் அண்ட் சொலஸ் ஆன்டினேட்டல் மதர்ஸ் போஸ்ட்நேட்டல் மதர்ஸ் இவங்களுக்கும் அனிமிக் மதர்ஸ் அவங்களுக்கும் சத்து மாவு கொடுக்குறது இதெல்லாம் வந்து கொடுத்து அந்த அங்கன்வாடி மூலயமா நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் இது சர்வீஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் அந்த யங்கர் ஏஜ். இது மட்டும் இல்லாமல் SAM குழந்தைகள் இல்லாமல் இந்த RBSK டாக்டர்னு ஒரு குரூப் இருக்காங்க PSல. அவங்க வந்து இந்த ஸ்கூல் அண்டு அங்கன்வாடி சென்டரில் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவாங்க. எல்லா குழந்தைகளும் டாப் டோ டு ஹெட் வரைக்கும் ஸ்க்ரீன் பண்ணி அதில் யாருக்காவது 4 Dsன்னு சொல்லுவோம், அதாவது டிசார்டர்ஸ், டிஃபெக்ட்ஸ், டிசீஸ் அண்டு டிலேஸ், டெவலப்மெண்ட் டிலேஸ். இதில் ஏதாவது ஒரு குழந்தைய ஸ்க்ரீன் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணால் தி வில் ரெஃபர் டு த டெர்ஷியரி கேர். அங்கே வந்து அவங்களுக்கு நல்ல முறையில் சிகிச்சை அளித்து அவங்க அந்த இதுலேருந்து வெளியே வரும். ஸோ இப்படி பண்ணி தான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா SAM ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதில் முக்கியமான டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெர்ஃபார்மிங் டிஸ்ட்ரிக்ட் கன்னியாகுமரி அண்டு நம்ம சென்னை அண்டு இன்னொரு வந்து செங்கல்பட்டு. கொஞ்சம் ஒரு சில டிஸ்ட்ரிக்ட் மோசமாக இருக்காது, பிகாஸ் சம் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் ரீசனாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நீடி பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைடில் நான் வந்தேன். இதே நான் கிளினிக்கல் சைடில் போயிருந்தால் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு கன்சல்டண்ட்டாக இருந்திருக்கலாம், நிறைய பணம் சம்பாதிச்சிருக்கலாம். பட் அதில் பணம் தான் வரும்போது அங்கேயும் நிம்மதி இருக்காது. ஐ மீன் வெரி ஹெக்டிக் ஒர்க்காக இருக்கும். இங்கேயும் ஹெக்டிக் ஒர்க் தான். ஏன்னா வி ஹவ் டு மேனேஜ் அண்ட் அட்மினிஸ்டர் ஆல் த ஒர்க்கர்ஸ் as well as we have to answer to the higher officials and politicians. இவங்களுக்குலாம் நம்ம கேட்குற கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கணும், ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும், ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சும்மா சாதாரண விஷயம். ஸோ இந்த ஒர்க்கெல்லாம் வந்து போத் சைட்ஸ் வி கேன் கண்டினியூ ஆஸ் அ MBBS டாக்டர். ஸோ நான் இது ப்ரிஃபர் பண்ணது வில்லேஜ் வந்து, அதனால ஏழைகளுக்கு ஏதாவது நம்மளால் உதவி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த சர்வீஸை பண்ணேன். மன திருப்தியோட அந்த சந்தோஷம் நிறைந்த சந்தோஷத்தோடு நான் இந்த சர்வீஸை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள்லாம் வந்து என்றைக்குமே வெப்சைட் ஆகுது. இன்னொன்று சொல்கிறேன், நான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதினப்போ ஐ அப்ளைட் ஃபார் MBBS, BDS, BSc அக்ரி, இன்ஜினியர் எல்லாமே கிடைச்சிதுங்க, எல்லாமே கிடைச்சிது. அது அப்போ வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தனி எக்ஸாம் அண்டு அதர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் டோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கு தனி எக்ஸாம் எல்லாமே கிடைச்சிது. பட் நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் ஒன்லி MBBS, அதனால் அது ஜாயின் பண்ணுது. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ நீட்டு மட்டும் குறிக்கோளாக நினச்சிருக்காரு, JEE எழுது, மற்ற நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது, நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. அந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதி ஏதாவது ஒரு எக்ஸாமில் யூ வில் ஷைன். ஏன்னா நீட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷமும் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும். பட் நீட்டு மட்டும்தான் நமக்கு வந்து வாழ்க்கை அப்படின்னு நினச்சிக்காது. யூ கேன் ஹேவ் சம் அட்டம்ஸ், பட் அதை விட்டுட்டு யாருமே வந்து இது இல்லைன்னா முடியாது, நடக்காது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நிறைய வழிகள் இருக்குது. வாழ நினைத்தால் வாழலாம், முடியா இல்லை பூமி, பாட்டே பாடிருக்காங்க. அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு தயவுசெய்து எல்லாமே எழுதுங்க. நாட் ஓன்லி நீட்டு மட்டும் எழுதாது. இப்போது மேக்ஸ், நீங்கள் மேக்ஸில் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கீங்கன்னா எல்லாருமே மேக்ஸு, ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி எக்ஸலண்ட்டாக இருப்பீங்க. பட் இருந்தாலும் நீட்டை மட்டும் வச்சுட்டு அப்ரோச் பண்ணாதீங்க. அதர் சப்ஜெக்ட்ஸும் கொஞ்சம் பாருங்கள். அதர் எக்ஸாம்ஸ் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது, எல்லா எக்ஸாமும் எழுதுங்க. யூ வில் கெட் த்ரூ இன் எனி ஒன். சரிங்களா? இது என்னோட அன்பான வேண்டுகோள். ஏன்னா நிறைய பேர் டிஜெக்ட் ஆகிடுறாங்க, நீட்டு கிடைக்கல, ஃபஸ்ட் அட்டம், செகண்ட் அட்டம், தேர்ட் அட்டம் டிஜெக்ட் ஆகிறாங்க. டிஜெக்ட் ஆகிறதுக்கு வேலையே இல்லை. நீங்கள் வந்து எல்லா எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, அட்லீஸ்ட் இன் எனி ஒன் யூ வில் கோ. இப்போ டாக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாக்டர்ஸ் IPS, IAS ஆஃபீஸர், நிறைய பேர் IAS ஆஃபீஸர். அது IAS இந்த UPSC எக்ஸாமுக்கு ஜஸ்ட் டிகிரிஸ் எனாஃப். 24 இயர்ஸில் ஒரு பொண்ணு ஆன்லைனில் பார்த்து எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட் ஷியஸ் கிளியர் IAS ஆஃபீஸாக இருக்குது. ஸோ நமக்கு மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு, சரிங்களா? ஆனால் ட்ரை பண்ணணும். அது எப்படி படிக்கணும், எந்த மாதிரி படிக்கணும், அதே கனவாக நினச்சிட்டு தூங்கக்கூடாது. அப்துல் கலாம் சொன்னாங்கல்ல, கனவு காணுங்கள் அப்படின்னா தூக்கத்தை கனவுங்கிறது.
உண்மையிலேயே அது நடக்கும்னு நினச்சி பகலில் கனவு காணும். அந்த மாதிரி அதை நினச்சி படிக்கணும். அதுக்குரிய வழிமுறைகள் என்னவோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபைனான்ஷியலாக மட்டும் அப்பா அம்மா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. பட் படிக்கிறது நீங்கள் தான் படிக்கணும். நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் எங்கேயோ போகும். இப்போ நான் வந்து எங்கேயோ ஒரு கிராமத்தில், ஏன்னா இன்னும் போய் என் கிராமத்தில் என்னை போய் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மரியாதையே கிடையாது. ஏன்னா மரியாதை கிடையாதுன்னா என்னை பற்றி தெரியாதவங்க. அந்த போஸ்ட் ஒருத்தர் முன்னாடி வர்றாங்கன்னா நான் வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொன்னால், ஐஏஎஸ்னால் என்னென்னு நமக்கு தெரிஞ்சாதான் அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க நமக்கு மனசு வரும். அவங்க சாதாரண மனுஷனாக வந்து நிற்கும் போது நமக்கு யாரும் தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பதவியும் அந்த படிப்பும் பற்றி உணர்ந்தவங்க தெரிந்தவங்களுக்கு தான் யாருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு தெரியணும். இப்போ நம்ம முன்னாடி ஒரு தெரியாத ஒரு மினிஸ்டரோ அல்லது ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரோ நின்னாங்கன்னா நமக்கு வணக்கம் சொல்லணும்னு தோணாது. அப்போ அறிமுகம் வேணும். அந்த படிப்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த படிப்பு அந்த அந்த பதவிக்கு என்ன பெருமை என்ன தகுதி அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மரியாதையும் கொடுக்கணும். ஸோ அதனால் அன்பான மாணவர்களே, தயவுசெய்து சொல்கிறேன், இது வந்து நான் நிறைய பேருக்கும் எல்லாருக்கும் என் குழந்தைங்க சொன்னால் பூமர் டேடி அப்படிம்பாங்க. சரிங்களா? அது குழந்தைங்க அப்படி இருப்பாங்க. பட் அவங்களும் மட்டும் அப்பப்போ அறிவுரைகள் நம்ம சொல்லிக்கிட்டுருவோம், வழிகாட்டுறோம். இப்படி படிக்கணும், இப்படி படிங்க, அதை படிங்கன்னு சொல்லி. அதனால் தயவுசெய்து எல்லாரும் இந்த படிப்பில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து எல்லா விளையாட்டுகளும் மற்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நீங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்டாக எல்லாருமே இன்னும் 2 years, இந்த 2 years ஹோல் ஹார்ட்டட் ஹார்ட்ஷிப். அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட தான் செய்யும். தெர் இஸ் நோ கெயின் வித்தவுட் எனிதிங். வழி இல்லாமல் எதுவுமே சாதிக்க முடியாது. வழி இருக்காது செய்யும். நீங்கள் வழி என்னென்னா உங்களுக்கு பட்டினியாக இருக்க வேண்டியிருக்கும், தூக்கத்தை இழக்க வேண்டியிருக்கும், அப்பா அம்மா டூர் போகிறாங்க, அவங்க டூர் போகிறாங்கன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சுக்கோங்க. 2 வருஷம் நிறுத்தி வச்சுட்டு ஒழுங்காக படிங்க. ஹெல்த்தும் பார்த்துக்கணும். ஹெல்த்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்போல்லாம் வியாதியே கிடையாது. இப்போ நம்ம சும்மா வீட்டில் உட்காந்தாலும் ஏதாவது வியாதி வரும். ஆனால் எக்ஸாம் டைமில் வியாதி வந்துடக்கூடாது, ஏதாவது பிரச்சனை ஆகிடக்கூடாது. அதுக்கும் பார்த்துக்கோங்க. அதனால் ஹெல்த்தையும் பார்த்துக்கிட்டு படிப்பில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? டிவி பார்க்குறவங்க, ஃபோன் நோண்டுறவங்க, ரீல்ஸ் பார்க்குறவங்களாம் இப்போல்லாம் எதுவும் பண்ணாதீங்க. அது இட் வில் கில் யூ. உங்கள் பொண்ணான நேரங்களை அதில் செலவழித்து வீணடிச்சிடாது. படிப்பு மட்டும் எனக்கு ஏதாவது படித்து முடிச்சு ரிலாக்ஸ் பண்ணணுன்னா ஜஸ்ட் டூ சம் எக்ஸசைஸ். அளவு உட்காந்து படித்ததை ரீகெயின் பண்ணி பாருங்கள். நமக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா, மறந்து போச்சுன்னா மறுபடியும் புக் எடுத்து பாருங்கள். அந்த மாதிரி தான் படிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஷுவர் ஒன் டே யூ வில் ஷைன் அண்ட் அச்சீவ் த கோல். சரிங்களா? இட்ஸ் மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் and I wish you all a very all the best in your life and for your goal to achieve the goals. Okay, thank you so much for being here. Yes sir. Yes. Any questions if you have related to NEET or related to your career? தைரியமாக கேளுங்க. அவனும் சொல்ல மாட்டேன், தெரிஞ்சா நானும் சொல்கிறேன். அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுன்னு ஆசைப்படுறீங்களோ. It's very rare to see the person who has come from the bottommost part of life and to reach one of the highest levels, isn't it? So his life is a message for us. Beautifully he has narrated every nuances of his life, how much ever he has undergone. So you can learn more from him. Sir, I have a question. Yes, ma'am. Happy morning, sir. Sir, நீங்க admin style இருக்கறனால கொஞ்சம் ஹைரார்கி சொல்ல முடியுமா சார்? இப்போ சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்காங்க, ஹெல்த் மினிஸ்டருக்கு கீழ சீஃப் மினிஸ்டருக்கு அடுத்து ஹெல்த் மினிஸ்டர், அதன் கீழே செக்ரட்டரி ஃபார் ஹெல்த். செக்ரட்டரி. ஆமாம், செக்ரட்டரி ஃபார் ஹெல்த், அதன் கீழே அடிஷனல் செக்ரட்டரி ஃபார் ஹெல்த். அந்த ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என்னன்னா இட் ஹேண்டில் சோ மெனி பிரான்ச்சஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 17 பிரான்ச் இருக்குது. அதில் இன்க்ளூட் ஒன்று வந்து டிஎம்இ, டிஎம்எஸ். டிஎம்இனா டைரக்டரேட் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன், மெடிக்கல் காலேஜ் மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணுவோம். டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் மெடிக்கல் அண்ட் ரூரல் ஹெல்த் சர்வீசஸ், அது வந்து ஜிஹெச். இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸு, தாலுக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இதெல்லாம். அதுக்கு கீழே டிபிஹெச், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த். இதுதான் இந்த பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ், ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த இதெல்லாம் இருக்குது. இதன் கீழே தனியாக வந்து ஆர்என்டிசிபி, லெப்ரசி, பிளைண்ட்னஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டி, எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டி, அப்புறம் ஆயுஷ், இந்த மாதிரி 17 செக்ஷன் இருக்குது. இந்த 17 செக்ஷனும் கம்ப்ரைஸ்ல ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட். இல்ல ஐஏஎஸ் என்ன சார் வருது? கலெக்டர் எங்க வராங்க? கலெக்டர் வந்து 3rd place வரும் ஆஃப்டர் மினிஸ்டர். சோ ஐஏஎஸ் ஆபீசர்
கேட்கலாமா சார்? இப்போ ஒரு மினிஸ்டர் இருக்காங்க, ஹெல்த் மினிஸ்டர்னா அவங்க கீழே எத்தனை ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க? அவங்க கீழே ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். அப்ப 17 ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து ஆமா அதுக்கெல்லாம் இப்போ வந்து ஹெல்த் செக்ரட்டரிங்கன்னா அவர் இந்த 17 டிபார்ட்மெண்ட் சேர்த்து கவனிக்கணும். அதன் பிறகு அடிஷனல் செக்ரட்டரி, அதன் பிறகு ஒரு இப்போ எங்களுக்கு வந்து டிபிஹெச்சுக்கு வந்து என்ஹெச்எம்னு ஒரு இது இருக்குது, அதுக்கு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், ஆயுஷ்க்கு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், ஃபுட் சேஃப்டிக்கு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், அதே மாதிரி ஒரு இதுக்கும் டிஎம்இக்கு அதெல்லாம் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், அந்த மாதிரி தனித்தனியாக வருவாங்க. அப்ப எல்லா ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருமே இல்லனா வேற நோ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கேன் பி எனி எது படிச்சிருக்கலாம். அவங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அவ்வளோதான், அவங்க என்னென்ன படிச்சிடலாம். ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் பொறுத்தவரையில் there are 32 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த கவர்மெண்ட். அந்த 32 டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து அவங்க என்ன வேணால் எடுக்கலாம். அதான் அந்த ஜாப் எப்படின்னா, நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிறீங்கன்னா 32 டிபார்ட்மெண்ட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நீங்கள். அப்போ நினச்சி பாருங்க, எனக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை ஃபுல்லாக தெரியுது, தலை வெடிக்குது. அப்படி இவ்வளோ டிபார்ட் இப்போ 30 டிபார்ட்னா எலக்ட்ரிசிட்டி, ரூரல், டிரான்ஸ்போர்ட்டு, வெல்ஃபேரு, அது இது எல்லாம் தெரிஞ்சு. இப்போ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் கொண்டு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் போடுறாங்கன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற அத்தனை இதுக்கும் அவர் தான் ஹெட்டு, அத்தனை இதுக்கும் அவர் தான் அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில். இப்போ நான் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் போனேன்னா நான் இந்த ஐசிடிஎஸ் மட்டும் பார்க்க மாட்டேன். எனக்கு கீழே கிட்டத்தட்ட 55-60 பிஎஸ்சி இருக்கும். அந்த 60 பிஎஸ்சியில் கிட்டத்தட்ட ப்ரோக்ராம்ஸ், எக்கச்சக்கமான ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. அத்தனை ப்ரோக்ராம்ஸும் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும், அத்தனை ஒர்க்கர்ஸும் மானிட்டர் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணணும். ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ், பொலிட்டீஷியன்ஸ் அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்ஸ், மீட்டிங் எல்லாம் அட்டன் பண்ணணும். நம்ம வந்து நேராக ரிப்போர்ட்டு கொடுக்கணும். ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு ரிப்போர்ட், ஏதாவது மீட்டிங்னா எவ்வளோ இருக்குது, பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, குறைஞ்சிருக்கா, இந்த டேட்டாவில் வந்து இந்த மதர்ஸு இதே நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா we have reduced the maternal mortality rate and infant mortality rate. இங்கே வந்து இன்றைக்கி ஸ்டேட்டில் ஆல் இண்டியா லெவலில் we are in the second place. அந்த அளவுக்கு குறைச்சிருக்கும். அந்த அளவுக்கு நம்ம மார்டாலிட்டி ரேட் இன் மதர் அண்ட் இன்ஃபேண்ட் வந்து குறைச்சி கொண்டு போகும். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட கண்ட்ரி, நம்ம ஸ்டேட்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ இது வந்து குறைக்கிறது அந்த ஹெல்த் டார்கெட்டை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னா இட்ஸ் நாட் அ ஒன் டே ஒர்க், இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க். டீம் ஒர்க் பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி பண்ணணும். அதுதான் சார். ஒன் மோர் क्वेश्चन. So MBBS முடிச்சிட்டு அட்மின் சைட் பண்ணனும்னா that is the separate exam they have to go. ஆமா ஹெல்த் ஆபீசர் அதுக்கு பிறகு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு. ஓகே. அல்லது you can join in a service. அல்லது நீங்க பிஜி எக்ஸாம் எழுத, அதுக்கு நீட்டுக்கு தனியா பிஜி இருக்கு. அந்த பிஜி எழுதினா you can அந்த பிஜி ரேங்க் படி உங்களுக்கு என்ன பிரான்ச் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ பிஜியில் வந்து நான் கிளினிக்கல் இப்போ வந்து நல்ல ரேங்க்னா மோஸ்ட்லி இப்போல்லாம் டிமாண்ட் வந்து எம்டி பீடியாட்ரிக்ஸ், எம்எஸ் ஆர்த்தோ, அதுதான் வரும். அதன் பிறகு தான் எம்டி ஜென்ரல் மெடிசன், எம்எஸ் ஜென்ரல் சர்ஜரி, ஓஜிக்கு நிறைய டிமாண்ட். ஸோ அது வந்து கிளினிக்கல் சைட். இப்போ நீங்கள் ஃபிசியாலஜி, பெத்தாலஜின்னு நான் கிளினிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் லெக்சரராக போய்க்கலாம் காலேஜில். அல்லது இப்போ ஹெல்த் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னா அதுக்கு தனி எக்ஸாம் இருக்குது. அந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுனா நீங்கள் ஹெல்த் ஆஃபீஸர் ஆனீங்கன்னா பிஎஸ்சியில் அது பிஎஸ்சியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹெல்த் ஆஃபீஸர், சீனியர் ஹெல்த் ஆஃபீஸர், அப்புறம் டெப்யூட்டி டைரக்டர், அதாவது டிஹெச்ஓன்னு மாற்றிட்டாங்க, பேரை மாற்றிட்டாங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் ஆஃபீஸர் கிரேட் 2, கிரேட் 1. அதன் பிறகு ஜாயின்ட் டைரக்டர், அதன் பிறகு அடிஷ்னல் டைரக்டர், அதன் பிறகு டிபிஹெச் டைரக்டர். ஸோ அதெல்லாம் போஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்கும், கீழே தான் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு போஸ்ட் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைட். அதே மாதிரி மெடிக்கல் சைட்லேயும் இருக்கும். ஐ மீன் மெடிக்கல் காலேஜ்லையும் சிலவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா எம்எஸ் முடிச்சிருப்பாங்க, எம்டி முடிச்சிருப்பாங்க. பட் அவங்கள வந்து அவங்களோட சர்வீஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸை வச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டேரக்டர் போஸ்ட் கொடுக்குறோம். இப்போ டீன்லாம் இருக்காங்கன்னா காலேஜில் டீனு ஒரு இதில் அவங்களே டேரக்டர், டெப்யூட்டி டைரக்டர்ஸ், அவங்கெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக மாட்டாங்க, கிளாஸ் எடுக்க முடியாது, அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக அல்லது அந்த காலேஜ் ஃபுல்லாக அவங்களோட ஒர்க் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ தெர் ஆர் சோ மெனி வேஸ். எம்பிபிஎஸ்னால் ஒன்றும் ஒரு கிளினிக் போட்டு அதில் ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ணுற டாக்டர்ஸ் மட்டும் பல வழிகள் இருக்குது. ஆனால் இட் டைவர்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் எம்பிபிஎஸ். எம்பிபிஎஸ் முடித்த பிறகு யூ கேன் செலக்ட் த பாத். இப்போ நிறைய பேர் இப்போ நான் நினச்சா கூட டபிள்யூஹெச்ஓவில் போய் வேலை பார்க்கணும். எம்பிஹெச்க்கெலாம் தேர் ஆர் ஸோ மச் வாண்டட் இன் டபிள்யூஹெச்ஓ, வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன். நீங்கள் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லுங்கள், உலகம் ஃபுல்லாக சுத்தம் ஆனால் டிசீஸ் மட்டும்தான் கம்பெயின் அனலைஸ் பண்ணும். திடீர்னு உகாண்டா போங்க, அங்கே ஒரு டிசீஸ் அவுட் பிரேக்கு, இப்போ அனலைஸ் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு உங்களுக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு எல்லாம் கொடுத்து சாப்பாடு கொடுத்து நல்லா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுவாங்க. போய் ஸ்டடி பண்ணி 1 month 15 days 10 days ஸ்டடி பண்ணி ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன். இது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைட். இது ஸ்டடி ரிசர்ச் சைட். ரிசர்ச் சைட்லையும் போகலாம். ஸோ ஆஃப்டர் எம்பிபிஎஸ் தேர் ஆர் சோ மெனி வேஸ்.
அது உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச இதை பார்த்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான். வேறு எதுவும் கேள்வி இருக்கா? சார் சொல்லுங்கள். சார் நீங்கள் முன்னாடியே வந்து நான் கிளினிக்கல் சைட் சொல்லுங்க. ஸோ ஒன்லி இப்போ பர்சன் ஸ்டடீஸ் MBBS they can go to non-medical or what else வேற ஏதாச்சும் படிச்சு கூட non-medical போகணும், லைக் non-clinical. Non-clinical வந்து after finishing Okay. MBBS only you can go. It's in the PG தான் clinical non-clinicalனு ரெண்டா பிரியும். அதை UG முடிச்ச பிறகு. சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் MBBS வந்து எல்லாமே அதாவது கொஞ்சம் 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 எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க. PG வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி. A person who knows something about everything is a physician. சரியா? A person who knows more thing about one thing அவன் தான் ஸ்பெஷாலிட்டி. சரிங்களா? அவங்க சர்ஜரினா சர்ஜரி மட்டும்தான் அவங்களுக்கு நிறைய படிச்சிருப்பாங்க. நம்ம அது MBBS கம்மியாக படிச்சோம். பீடியாட்ரிக்ஸ்னா பீடியாட்ரிக்ஸ் நிறைய படிச்சிருப்பாங்க. நம்ம இப்போ MBBS கம்மியாக படிச்சோம். ஸோ நீங்கள் PG வந்து UG வந்து எல்லாமே படிச்சிடலாம். பட் PG போகும்போது யூ ஹவ் டு டைவர்ட், அதாவது நான் கிளினிக்கலான்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஆனால் அது உங்களோட விருப்பம் தான். நான் கிளினிக்கல்னா யூ ஷுட் ஹாவ் சம் சோஷியல் சர்வீஸ் மைண்ட். கிளினிக்கல் சைட்னா நிறைய சம்பாதிக்கலாம், கண்டிப்பாக சம்பாதிக்கும் டாக்டர்ஸ்லாம். ஆனால் அது ஹார்ட் ஒர்க். நான் சொன்னேன், என் ஃப்ரெண்டு அவங்க வீட்டில் வந்து அவங்க பிள்ளைங்க கூட பேசக்கூட நேரம் கிடையாது. அவங்க ஒய்ஃபு டாக்டர் தான், வீட்டுக்கே வர்றது இல்லைன்னா தூங்குறது மட்டும் வருவார். அப்படி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் அங்கே அப்படி இருக்கலாம், நிறைய சம்பாதிக்கலாம். சம்பாதிச்சா இப்போ நீங்கள் உலகம் சுற்றணுமா, சர்வ் பண்ணணுமா, என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இட் டேக்ஸ் டைம். மற்ற கோர்சஸ் மாதிரி கிடையாது. மெடிசன் தான் முடிச்சிங்கன்னா நியர்லி 10 years யூ ஹவ் டு ஸ்டடி. அது இப்போ உண்மையை சொல்கிறேன். சரிங்களா? நீங்கள் சம்பாதிக்கணும்னு வர்றேன்னு நினச்சா உடனே சம்பாதிக்க முடியாது, லட்சக்கணக்கு. அட்லீஸ்ட் ஒரு PG, அதில் ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இதெல்லாம் முடிச்சிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையை ராஜா வாழ்க்கை. பட் யூ ஹவ் டு ஒர்க். டில் தட் யூ ஹவ் டு ஒர்க். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும், படிச்சுட்டே இருக்கு. நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு 35 வயசுக்கு பிறகு தான் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சோம். அது வரைக்கும் 5000, 4000, 10,000 அப்படிதான். நீங்கள் எடுத்த உடனே ஐடி எல்லாம் பாருங்கள், படித்து முடித்த உடனே எல்லாம் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணிட்டு மாதம் சம்பளம் கேட்டால் 60,000ங்கிறாங்க, 80,000ங்கிறாங்க. அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஸ்டாக்னண்ட்டாக நின்றுடும். இன்னொன்று அங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர். நீ ஒழுங்காக வேலை செஞ்சால் தான் உங்களை வந்து வேலையில் வச்சுருப்பான். இல்லைன்னா மெயில் அனுப்பிச்சிட்டு இவர் டெர்மினேட்டர்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுடுவாங்க. அப்புறம் இவன் இன்னொரு இடத்துக்கு வேலையை தேடணும். அது அப்படி. ஆனால் நம்ம படிப்பு அப்படி இல்லை. நீங்கள் ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 35 வயசு சம்பாதிக்க ஆரம்பிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்கம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஒரு நாள் டவுன் ஆகும். பட் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உழைக்கணும். இப்போ மக்கள்லாம் நாங்கள் டாக்டர்ஸ்லாம் நிறைய டாக்டர்ஸ் என்னன்னா முடியல, ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால என்ன பண்ணால் ஒரு 55 வயசு 50 எல்லாம் ப்ராக்டிஸுக்கு நல்லா சம்பாதிச்சிடுறாங்க. சேவ் பண்ணிவிட்டு சம்பாதி விட்டுட்டு அழகாக உலகம் சுற்றுறாங்க, நல்லா சுற்றி பார்க்குறாங்க, ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வரைக்கும் சாக்ரிஃபைஸ் ஆல் யுவர் ஹாப்பினஸ் எல்லாத்தையும் அந்த டார்கெட் அட்டைன் பண்ணுற வரைக்கும். ஸோ மெடிசன் வந்து சாதாரண ஒரு கோர்ஸ் இல்லை. அதுதான் இன்றைக்கும் உலகத்தில் இப்போ எல்லாருக்கும் மெடிசன் தான் ஒரு மரியாதை, மதிப்பு. இன்னொன்று, நான் பணத்துக்கு மட்டும்தான் சொல்லலை, நம்மளோட ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு வலின்னு வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த வலியை போக்கும்போது அவன் அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆஸ் அ டியூட்டி டாக்டராக நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், வண்ணாரப்பேட்டையில். ஒரு அப்பா அம்மா, அதுக்கு பின்னாடி அவங்க பையன் வண்டியில் போய்ட்டு 2 வீலரில் போகும்போது நைட்டு ஒரு 7 மணி போல் அந்த அம்மா அப்பா போகிற வண்டியை வந்து ஸ்கூட்டர் ஸ்பீட் பிரேக்கில் ஏறி விடும்போது அம்மா கீழே விழுந்தோன்னா பக்கத்தில் இன்னொரு 2 வீலர் போய் அவங்களோட லெஃப்ட் செஸ்ட்டில் வந்து அடிபட்டு வெளியில் எதுவும் ப்ளீடிங் எதுவும் இல்லை. ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் அடிபட்டுச்சு, வலிக்குதுன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தாங்க. எங்கள் டாக்டர் வந்து எங்கள் MD வந்து அவர் வெளியூர் போயிருந்தார். ஸோ இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்துட்டு அப்போ வந்து பார்த்தோன்னே அவங்க இங்கே வலிக்குதுனாங்க, டச் பண்ணால் வலி இருந்தது. சரி என்ன இருக்குன்னு தெரியலன்னா உடனே ஸ்கேன் பண்ண சொன்னோம். ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா ஸ்ப்ளீன் ரப்ச்சர் ஆச்சுன்னா அவ்வளோ ப்ளீடிங் ஆகும். உடனே என்ன பண்ணால் ரிப்போர்ட் வந்தோடனே ஏர்லி மார்னிங் அந்த டைம்லேயே சர்ஜரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரிமூவ் த ஸ்ப்ளீன் ரிமூவ் பண்ண முடியும். ரிமூவ் த ஸ்ப்ளீன் அண்ட் சேவ் த லைஃப். மறுநாள் எங்கள் டாக்டர் வந்துட்டு ரவுண்ட்ஸ் போகும்போது அந்த அம்மாவோட வீட்டுடைய காலில் அப்படியே விழுந்துட்டார். எனக்கு கூச்சமாக இருக்குது, அவங்க டைரக்டர் நான் டியூட்டி சார், நீங்கள் தான் என் மனைவியோட உயிரை காப்பாற்றுனீங்க அப்படின்னு இந்த பெருமையெல்லாம் நம்ம செய்கிற சேவை கொடுத்து
நம்ம அந்த வலியோடு வந்தவங்களுக்கு நம்ம அந்த வலியும் நிவர்த்தி பண்ணி உயிர் கொடுத்தோம். ஸோ அது வந்து கரெக்டான டைமில் நம்ம கரெக்டான டிசிஷன் எடுத்து பண்ணும்போது அந்த பெருமை நமக்கு எப்படி செய்யும். இது மெடிசனில் தான் கிடைக்கும். இது மெடிசனில் தான் கிடைக்கும், வேறு எங்கேயும் கிடைக்கும். அல்லது நீங்கள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகணும், மினிஸ்டர் ஆகணும், ஆகி உண்மையாக நேர்மையாக உழைக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு பேரும் மதிப்பு. இதெல்லாம் நம்ம எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டே வாங்கலாம். அதனால இந்த எம்பிபிஎஸ் வந்து ஒரு இன்னும் ப்ரொஃபஷனல் டிகிரியிலே டாப்பர்ஸ்லாம். சரிங்களா? எனி கொஸ்டின்ஸ்? சம்டைம்ஸ் உங்களுக்குமே வந்து இந்த ஃபீல்டு எடுத்துகிட்டு ரொம்ப வெக்ஸாக இருப்பீங்க இல்லையா? என்னடா இது நம்ம எடுத்ததில் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம். அப்போ உங்களோட மோட்டிவேஷனாக என்னவா இருக்கும் சார்? எனக்கு வந்து மோட்டிவேஷன்னா நான் கடந்து வந்த பாதையை நினச்சிட்டேன். கடந்து வந்த பாதை அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டது. நான் தான் எங்கள் அப்பா மாத சம்பாக்காரர். மாதத்தில் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை போட்டது என்வி சாப்பிட்டு. அப்போ தான் காசு இருக்கும். மாதம் கடைசியில் காசு இருக்கு. ஒரு மாதத்துக்குள்ள மளிகை சாமான் தான் வாங்கி போட்டு இப்படி சாப்பிட்டு சில நாளாக கஞ்சி குடிப்போம். வீட்டில் கஞ்சி தான் குடிப்போம். அப்போல்லாம் கிராமத்தில் இந்த மாதிரி இல்லை, இப்போ ஃபுட்டு கிடையாது. வடையெல்லாம் நாங்கள் யாராவது விருந்தாட்கள் வாங்கிட்டு வர மாட்டாங்கன்னு ஏங்கிக்கிட்டு இருப்போம். வடை போண்டா எல்லாம் அந்த மாதிரி சாப்பாடு, வருமானம், உணவு எல்லாமே கம்மி தான். ஸோ அந்த கடந்த காலத்தை நினச்சி பார்ப்பேன். இப்படி இருந்து நம்ம இன்னைக்கு இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் என்பது எனக்கு கொஞ்சம் பெருமையாக இருக்கும். ரொம்ப காட்டிக்க மாட்டேன். என்னை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு என்ன எப்படின்னு உணர்ந்துப்பாங்க. பட் அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம கஷ்டப்படுறது வந்து நான் வந்து என்னென்னா மக்களுக்காக செய்கிறேன். மக்களுக்காக, எனக்காக, சுயநலத்துக்காக. மக்கள் அவங்களுக்கு நம்ம இந்த வேலை செய்யறதுனால அவங்க நல்லா இருக்காங்களா, சந்தோஷமா இருக்காங்களா, ரொம்ப பெருமையாக. இன்னும் நான் வேலை பார்த்த இடத்துலலாம் நான் எனக்கோட தற்பெருமைக்காக சொல்கிறேன்னு வச்சுக்காதீங்க சார், நீங்கள் வரணும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து யூ ஷுட் ஹேவ் சம் கேப்பபிலிட்டி. ஒர்க்கர்ஸை வேலை வாங்கணும், அதே நேரத்தில் அவங்க நல்ல ஒர்க்கர்னா நல்லபடியாக வேலை வாங்கி நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும். எங்கள் டேரக்டர் எனக்கு வந்து ஹெல்த் ட்ரைனிங் சொன்னாங்க. ஒர்க்கர்ஸ் வந்து 4 டைப் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க. ஒருத்தர் வந்து கொடுத்த ஒர்க்கை தானாக செய்கிறவங்க. 2வது ஒர்க்கர் வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் எப்பா இது செய்ப்பா, இது அல்லது நான் இது செய்யின்னு சொல்லி கொடுத்து செய்யணும். 3வது ஒர்க்கர் வந்து கொஞ்சம் பயமுறுத்தணும்னா தப்பாரு நீ வேலை செய்யணும்னு சார்ஜ் பண்ணிடுவேன், அல்லது டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவேன், அல்லது இது சேலரி கட் பண்ணிடுவேன்னு பயமுறுத்தணும். இந்த 4வது ஒருத்தர் இருப்பான் பாருங்க, அவனை நம்ம தொடவே கூடாது. ஏன் தெரியுமா? அவன் உடனே மனு போடுவான், கோர்ட்டில் கேஸ் போடுவான். நம்மளை நிம்மதியாக வேலை செய்ய விட மாட்டான். அவனை மட்டும் எப்பா நீ நிம்மதியாக அமைதியாக இருந்தால் போகுது, சம்பளத்தை மட்டும் கொடுத்துட்டு அப்படியே விட்டார், நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னாங்க. நம்ம ஏதாவது ஒன்று நோண்டணும்னு வச்சுக்கோங்க, ஏய் வேலை செய்யடான்னா என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு திருப்பி நமக்கு அடிப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒருத்தர் யார் வேலை செய்கிறாங்களோ அவங்க வேலை வைங்க. வேலை கொஞ்சம் சொன்னால் செய்யறவங்களும் செய், மிரட்டி செய்கிறவங்களும் மிரட்டி செய்யும். ஆனால் அந்த 4வது கட்டளை தொடங்குது. இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் கற்றுக்கிறது. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கற்றுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வேலை செய்யணும். அதை நினச்சி பார்த்து இப்போ எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தோம். இந்த கோவிட் டைம்லாம் நைட்டு திடீர்னு கூப்பிடுவாங்க, நைட்டு கூப்பிடணும் போயிடாங்க வழி. பட் இட்ஸ் சர்டன் டைம் பீரியட். இப்பெல்லாம் வந்து இல்லையே, அந்த டைம் தான் அது உலகத்தில் ஒரு இன்னைக்கு ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஏற்படுதுன்னா எவ்ரிபடி வில் பி சஃபரிங். அதெல்லாம் நம்மளும் ஒருத்தர் நம்ம லெவலில் நம்ம சஃபர் பண்ணி தான் ஆகணும். டேக் இட் ஈஸி. Any questions? Voice area. Sandeep area. Okay. Thank you all, and I wish you all the best. And அடுத்த வருஷம் கேட்பேன். I mean after 2 years சிஸ்டர் கேட்க சாரே வந்து பார்க்குறேன். இதில் எவ்வளோ பேர் மெடிசன் வாங்கியிருக்கீங்க சரிங்களா? நாட் ஒன்லி மெடிசன், இன்ஜினியர்ஸ் எதுனாலும் whatever may be, should sign. Come up in the life, you can enjoy life. Okay, thank you so much. Wow, thank you so much for those profound thoughts and inspiring insights. Your words truly remind us why medicine is called the noblest of callings. As we near the conclusion of this wonderful celebration, it is time to acknowledge all the minds and hands that worked tirelessly behind the scenes to make this event a success. Gratitude is the memory of the heart. To propose the formal vote of thanks, please welcome Sri Vatsan. As we draw the curtains on this memorable Doctor's Day celebration, I stand before you with a heart full of immense gratitude to deliver the formal vote of thanks. First and foremost, we owe a deep debt of gratitude to
to our esteemed chief guest, Dr. Ved Muruganji. For gracing us with their presence today, thank you for sharing your invaluable insights, your inspiring words, and your profound wisdom, which have truly rejuvenated our spirits. Most importantly, today belongs to our incredible community of doctors. On behalf of the entire management and everyone present, we extend our most heartfelt gratitude to each one of you. Thank you for your selfless dedication, your endless sacrifices, the sleepless nights, and the boundless compassion you bring to the bedside of every patient. You really are the hands that heal and the hearts that care. I would also like to express our sincere appreciation to our management team, the organizing committee, and the wonderful technical support staff who work tirelessly behind the scenes to make this event a resounding success. Finally, a big thank you to our wonderful audience for your presence and enthusiasm today. Thank you all, and once again, a very happy Doctors Day. Come to the end of our formal program. To all the doctors present here, thank you for being the guardians